بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ LG منوج سنہا نے آج کہا کہ بھارت توانائی کے شعبے میں کبھی ترقی نہیں کرے گا جب تک کہ جموں کشمیر پاور جنریشن کے معاملے میں ترقی نہ کر لے۔ LG نے SP کالج میں منعقدہ اجولا بھارت تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ UT انتظامیہ لوگوں کو 24 گھنٹے بجلی فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے، لیکن لوگوں کو بجلی چوری سے بچنا چاہیے اور باقاعدگی سے بل ادا کرنا چاہیے۔ LG کے علاوہ سینئر BJP لیڈر ڈاکٹر درخشاں اندرابی اور SMC کے میئر جنید عظیم متو بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ 2047 کا اجول بھارت رورل انفراسٹرکچر، سوشل ڈیولپمنٹ، انوائرمنٹ، اربنائزیشن، ایگریکلچر، امپلائمنٹ جنریشن تथा انرجی سیکٹر میں اگرणी اور آتم نربھر بنے تو بھارت تب تک نہیں ہوگا جب تک جموں کشمیر نہیں ہوگا۔ آپ سب سے میں انوروھ کرتا ہوں اس مہابھیان میں آپ سب کا سہیوگ ملے۔ انرجی سیکٹر میں سوابھاوک روپ سے ویکلپک سروتوں پر ہمیں وچار کرنا چاہیے۔ پردھان منتری جی اس گاؤں میں آئے پلی میں ایک اداہرن پرستت ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے اداہرن جموں کشمیر کے انیہ پنچایتوں میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جموں ڈویژن کے DDEOs کے لیے ورکشاپ منعقد کرایا۔ ایک روزہ پروگرام کے دوران الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور VVPAT کی جانچ کے لیے انہیں تربیت فراہم کی گئی۔ چیف الیکٹورل آفیسر جموں کشمیر کے دفتر کے تعاون سے آج ضلعی سطح کے انتخابی افسران کے لیے نظم کیا گیا تھا۔ کنونشن سینٹر کنال روڈ جموں میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ پہاڑی علاقوں میں لگاتار بارش کی وجہ سے ضلع کٹھوعہ میں اجھ ندی میں سیلاب آیا ہوا ہے۔ ندی میں آج پھنسے 4 لوگوں کو SDRF اور کٹھوعہ پولیس نے بحفاظت باہر نکالا۔ گوجروں کے مال مویشی بھی سیلاب کی نذر ہو گئے۔ انہوں نے معاوضہ دینے کی انتظامیہ سے مانگ کی ہے۔ SDPO چڑول پنکج سودان نے بتایا کہ کڑی مشقت کر کے سیلاب میں پھنسے لوگوں کا ریسکیو کیا گیا۔ ندی نالوں سے دور ہی رہنے کی گزارش کی گئی۔ ہمیں یہ رپورٹ ملی تھی کہ 2-2.5 گھنٹے پہلے کی 4 لیڈیز جو ہیں وہ اسٹک ہو گئی ہیں اس کے اوج ریور کے پاس پہ۔ تو انفارمیشن ملتے ہی پولیس کی ٹیم رش ہو کے آ گئی۔ یہاں پہ پولیس کی ٹیم پہنچتے ہی تو کافی پانی کا پریشر بہت زیادہ فلو تھا۔ تو دیکھتے ہوئے سچویشن کو ریلائز کرتے ہوئے ہم نے SDRF ٹیم کو کال کیا اور SDRF ٹیم کی ہیلپ سے اور پولیس نے مل کے آج ان کو ریسکیو کر لیا ہے 4 لائفس کو۔ ہم نے ڈسٹرکٹ پولیس کی طرف سے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے پہلے ہی لوگوں کو ایڈوائز کیا گیا تھا، بار بار ریکویسٹ کی گئی کہ کوئی بھی دریا کی طرف نہ جائے، پانی کا بہت زیادہ پریشر ہے۔ ہماری آگے بھی سب سے ریکویسٹ رہے گی کہ آپ دریا کی طرف کوئی بھی رخ نہ کریں۔ آنگن واڑیوں سے منسلک خواتین نے آج اسپورٹس اسٹیڈیم اننت ناگ میں اپنے مطالبات کو لے کر مظاہرہ کیا۔ آنگن واڑی ورکرز اینڈ ہیلپرز ایسوسی ایشن کے بینر تلے احتجاج درج کرایا گیا۔ مظاہرین نے الزام لگایا کہ سرکار ان کی خدمات کو فراموش کر کے ان کے ساتھ ناانصافی جاری رکھے ہوئے ہیں اور گزشتہ کئی مہینے سے ان کے بقایا جات بھی واگزار نہیں کیے جا رہے ہیں۔ احتجاجی خواتین نے ملک کے بقیہ حصوں میں کام کر رہی آنگن واڑی خواتین کے برابر تنخواہوں انہیں بھی دینے کا مطالبہ کیا۔ پینڈنگ سیلری ہے وہ جلد سے جلد ہمیں ملنا چاہیے اور جو ہماری لائبلٹی ہے وہ بھی ہمیں ملنا چاہیے اور جو باقی UT اسٹیٹوں میں مل رہا ہے آنگن واڑی ورکروں اور ہیلپروں کو ہم وہی چاہتے ہیں، ہمیں وہ بھی ملنا چاہیے۔ ہمارے گھر میں بھی بال بچے ہیں، ہم ہر کسی ڈپارٹمنٹ کا کام کر رہے ہیں۔ جب آپ آرڈر نکالتے ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری آنگن واڑی ورکر کا یہ کام کر سکتی ہے، آپ جب آپ کو لگتا ہے یہ کام کرے گی تو پھر ہماری سیلری کا دھیان کیوں نہیں رکھتی ہے؟ ہماری ڈیمانڈ 1 ہفتے کے اندر حل نہیں ہوئی ہے تو ہم پھر سڑکوں پہ آ جائیں، ہر کسی ڈسٹرکٹ میں ہم روڈ جام کریں گے۔ اس کی جو ذمہ داری ہوگی وہ ہماری اعلیٰ افسروں پہ ہوگی۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور سابق MLA راجپورہ غلام محی الدین میر نے ہر گھر ترنگا پر BJP کو سیاست کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ میر نے کہا کہ حب الوطنی دل میں ہونی چاہیے، زور زبردستی سے نہیں۔ میر نے پلوامہ میں پارٹی کارکنوں کے ایک روزہ کنونشن کے بعد میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ پارٹی کارکنوں کے اجلاس میں سابق وزیر محمد خلیل بند نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگ اس وقت مشکلات سے دوچار ہے۔ NC واحد جماعت ہے جو کہ جموں کشمیر کے لوگوں کی صحیح ترجمانی کرتی آئی ہے۔ پارٹی دیگر لیڈران نے بھی خطاب کیا۔
मर्जी होगी मैं लहरा सकता हूँ झंडा, ये झंडा हमारा है, ये मुल्क का झंडा है। उसको लहराने में जो बीजेपी इसको प्रोपगंडा कर रही है, प्रोपगंडे से नहीं बल्कि दिल से लोग इसको लहराना चाहिए। वही मकसद है, वही मकसद होना चाहिए ताकि लोगों के दिलों में ये जगह कर ले, ये झंडा जो तिरंगा है उसके दिलों में जगह करनी चाहिए, होनी चाहिए। कुपवाड़ा जिले के मुगलपुरा इलाके में चंद अफराद ने मोहम्मद अब्दुल्ला डार नामी शख्स को पीट पीट कर हलाक कर दिया। मुगलपुरा में मवेशी चराने के दौरान दूसरे गांव के कुछ अफराद ने अब्दुल्ला को मारा, उसे शदीद चोटें लगीं और वो अस्पताल में दम तोड़ बैठा। महलूक के घर वालों और दीगर लोगों ने इस कत्ल में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के मुतालबे को लेकर एहतजाज किया। अब्दुल्ला की 4 बेटियां हैं और वो घर में कमाई का वाहिद जरिया था। क्या और 4 बहन तक लड़ाई बिकिस अमिस कर्म थप अमिस अमिस लायकी अमिस तक कर्म सनस सनस दह बेत सनस लत पेमन पोशन पोवन तति क्या पोवन तति अगर अमी पो ततनसन अस दीतो जवाब निमन कोड़न यमिस कोड़ क्या करो निमिस कोड़ क्या करो निमिस माज क्या करो निमिस माज क्या करो यह जनान यह हश यह कोड़ जो कोड़ हेर क्या जो कोड़ अमिस 4 कोड़ बे लड़का खुदा कुन करू गिरफ्तार नमन कह सहारा वही के पास रोद नमन बोय वनस सह माना योर तो माना हो सह पागल वन वनस मोल मोद सह सह ब्रसान ओर बिचार कर सह समझ वनस बिचार मे दी लाश ये बपट उम्र बह गयस मोड़ बह पट उम्र तन गट यंग मे तस लाश काल नत ग उम्रान रोजन बंद इत कन बह रोज इत कन उम्रान पालन वोल तमिस वर मोरक पे गुना मोरक सट मड़ अकुन कर खुदा तो खुदा सुन रसूल बे करो यहज कत बे कह वो अगर वह करे पन गुजार क्या कर 4 कोड़न वह दान सासन पे सूट अमन गस 2 हाथन तुन बह अगर अक दह आनस बे दह कुस अनस अमन क्या बन बस यू आज क्या कोता चिल्लाया इंसान ये त्रोस मकानस को नजर वो तो मकान क्या पुरस्कार कत्ल की इस वारदात ने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। अब लवाहकीन यही मुतालबा कर रहे हैं कि इस मामले की आला सतही तहकीकात होनी चाहिए और इस कत्ल में मुलविस अफराद को करारी वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। इसका कत्ल हुआ, वो अपने पीछे 4 बेटियां छोड़कर चला गया और उसका एक बेटा जो है वो अनसाउंड है, जिसकी वजह से ये पूरा घर जो है अब सड़क पे आ चुका है और ये गरीबी की ज़िंदगी गुजार बसर कर रहा था और कमाने वाला सिर्फ एक ही था, नेटवर्क 18 के लिए यहया सुल्तान। पटन के गंडी इब्राहिम इलाके में सिपा मेहदी की जानिब से ईद क़दीर की मुनासबत से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ उलमा और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मुख्तलिफ मदारिस के तालिब इल्मों ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेकर तालीमी मुजाहिरा किया। उलमा ने हज़रत अली की विलायत पर रोशनी डाली। उलमा ने खिताब करते हुए कहा कि क़दीर के वाक़े को समझने और इस पर अमल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। हमेशा यही फिक्र कर नूर नूर अन गट अन गटे मे गछा जान नूरस सतन रलन किन मे गछ जान अन गटिस सत पकुन। गदीर अस पज गदीर अहया करन क्याज यिलिस गदीर अहया करो तो सन जिंदगी अहया अलैहि सलाम क्याज गदीर सानी हयात खतर गदीर ज़रूरत क्याज हेको सन जिंदगी तेल हकीकी जिंदगी ये पन जिंदगी गदीर किस सायस तल गुजारो ये पन जिंदगी गदीर किस इमामत किस सायस तल विलायत किस सायस तल गुजारो। हाल ही में हुकूमत जम्मू कश्मीर ने सयाहों के लिए होम स्टे और पेइंग गेस्ट हाउसेस के इक़दाम के सिलसिले में एक नोटिस जारी किया, जिसमें बताया कि अब वादी कश्मीर के लोग सयाहों के रहने के लिए होम स्टे के तौर पर अपने रिहायशी मकानात का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मकान मालिक को अपने रिहायशी मकान के अंदर सयाहों के रहने के लिए बेडरूम, बैतुल खुला और दीगर ज़रूरियात रखना अहम है। अब महकमे सयाहत ने ख्वाहिशमंद अफराद से अपील की कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए तरीक़ाकार के रहनुमा खतूत पर
अमल करके इंदराज कर सकते हैं। इस इक़दाम से लोग माशी तौर पर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और रोज़गार के वसाइल भी पैदा होंगे। महकमे सयाहत गुलमर्ग के असिस्टेंट डायरेक्टर जावेदुर रहमान ने ख्वाहिशमंद अफराद से अपील की कि वो महकमे के पास रजिस्ट्रेशन कराएं। गवर्नमेंट ने होम स्टे गाइडलाइंस हैं वो 30 जून को नोटिफाई की हुई है। होम स्टेज़ के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि इट इज़ जस्ट लाइक ए फैमिली बिजनेस, जिसमें जो भी हाउस ओनर होता है वो अपने जो कुछ रूम्स उसके पास होते हैं एक्स्ट्रा, वो विद मिनिमम फैसिलिटीज़ टूरिस्ट्स को देता है। तो उससे गवर्नमेंट का ये मकसद है कि एक हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है कि वो बढ़ जाएगा, हमारी ऑलरेडी जो एकोमोडेशन है वो हमारे पास उतनी नहीं है अभी। और दूसरी बात यह है कि एक इकोनॉमिक जो पर्कुलेशन होगा, जो इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स हैं वो आम लोगों तक पहुंचाए। उसमें एक एप्लीकेशन उसकी चाहिए और साथ में उसकी जो वो कितने रूम्स देना चाहता है वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, और एक पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड देन लैंड डॉक्यूमेंट। इट हैज़ बीन सिंप्लीफाइड। तो कोई भी जो हमारे खासकर जो रिजॉर्ट्स के आसपास जो लोग रहते हैं, जो ख्वाहिशमंद हैं होम स्टेज़ को रजिस्टर करने के लिए, तो आपकी वसातत से मैं उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आप जल्द अज जल्द मतलब अपनी जो होम स्टेज़ हैं उनको रजिस्टर कीजिए।